بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے اگر جان پیاری ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ضرور سن لینا۔ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، کون کون سی پریشانی اور مصیبت آتی ہے، اور کھانا کھانے کے طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ ناظرین، آج بہت سے لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ان کے گھر پر کسی نے جادو کروا دیا۔ اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا علاج یا سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے سارے کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کریں۔ اگر ایسا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے بہت سی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور چلتا ہے، جس گھر میں اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ ایسے گھر میں پھر کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آتی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اسے گھر میں کون کون سی پریشانی آتی ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ بستر پر کھانا کھانے سے صرف رزق سے برکت ختم ہوتی ہے، اس طرح سے کھانا کھانے سے انسانی جسم کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا، بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی، اور یہ صحت کے لیے بھی بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے کہا کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں اسی جگہ پر اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے بھی رزق میں برکت ختم ہو جائے گی اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر اور تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر بھی کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح سے کھانا کھانا اور بھی زیادہ غلط ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر موبائل چلاتے ہوئے کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ اس سے کھانا ٹھیک سے کھانا کھایا جاتا ہے، نہ ثواب کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی اسے کھانا چبا کر کھایا جاتا ہے۔ اس لیے پھر ایسا کھانا کھایا انسانی جسم کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ترمذی شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو آپ ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے، کبھی بھی کسی اونچی جگہ یا پھر چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ مل کر ہی کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا، گھر والے الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ سارے کہنے لگے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی برکت ہو تو تم سب گھر والے زمین پر دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ ناظرین، آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں آج کی سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں بستر روئی کے بنے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ روئی اورجا کے اثرات کو روکتی ہے۔
इंसानी जिस्म से लीवर की ऊर्जा को बाहर निकलने नहीं देता और जिसकी वजह से इंसान का निजाम में हाजमा खराब होने लगता है, जैसे फिर गैस और पेट की दर्द की शिकायत रहने लगती है। इसीलिए जहाँ तक हो सके आपको कोशिश करें कि खाना हमेशा जमीन पर बैठकर खाएं, दस्तरखान बिछाकर खाएं। इसके अलावा आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में बहुत से लोग अक्सर खड़े होकर खाना खा लेते हैं। याद रखें, खड़े होकर इंसान को कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान का सिस्टम सही से काम नहीं करता, जिससे फिर इंसान को कई तरह की दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए याद रखें कि खाना हमेशा खामोशी के साथ और बैठकर आहिस्ता से अच्छी तरह से चबाकर खाया जाए। मोहतरम नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना किस तरीके से खाते थे। खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है? आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को अच्छे तरीके से धो लें। सिर्फ एक ही हाथ की उंगलियां ना धोएं, दोनों हाथ अच्छे तरीके से धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होगी, क्योंकि याद रखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो पहले अपने दोनों हाथों को अच्छे तरीके से धो लेते। इसके बाद अपने दोनों हाथों को किसी कपड़े या रुमाल से नहीं पोंछते थे, लेकिन अब खाना खा लेते तो किसी रुमाल या तौलिए से साफ कर लेते। वो इसलिए ताकि हाथों में खाने के असरात बाकी न रहें। इसलिए खाना खाते वक्त आप भी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले आप अपने दोनों हाथों को जरूर धोएं, मगर इस वक्त आप अपने हाथों को किसी तौलिए रुमाल से ना पोंछें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथ धोएं तो इस वक्त अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें कि हाथों में खाने का असर वाक़या न रहे। इसके अलावा आप जब भी खाना शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना चाहिए और बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज में पढ़ें ताकि दूसरे लोगों को जिनको बिस्मिल्लाह पढ़ना याद नहीं रहा, इनको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आए और सब लोग बिस्मिल्लाह पढ़ें। और जो शख्स खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो खाने के दौरान जिस वक्त याद आए उस वक्त ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि अव्वलु वल आखिरु। इसके अलावा आप खाना खाते वक्त इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि दाएं हाथ से खाना खाएं, बाएं हाथ से आप खाना ना खाएं। खाना खाते वक्त आप अपना बायां पाँव बिछा दें और दायां पाँव खड़ा कर दें। और अगर कोई भारी भरकम बदन वाला या जो बहुत ज्यादा कमजोर हो इस तरीके से नहीं बैठ सकता तो फिर पलटी मारकर बैठने में कोई हर्ज नहीं है। खाना खाते वक्त अगर निवाला छूट के दस्तरखान पर गिर जाए तो आप इसे उठाकर फौरन ही खा लें, क्योंकि ये याद रखें कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसको उठाकर फेंक देंगे तो ये खाने की बियत भी है और इससे घर में बरकत खत्म हो जाती है। इसके अलावा याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं तो बहुत ज्यादा गर्म खाना ना खाएं, ना ही कभी खाने को सूंघे और ना ही कभी इस पर फूंक मारे, क्योंकि खाना खाने के बाद साबुन के साथ हाथ धोने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा खाना खाने के बाद बरकत के लिए दुआ भी जरूरी है। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि आप कभी भी सोने और चांदी के बर्तनों में खाना ना खाएं, क्योंकि सोना और चांदी के बर्तन में खाना खाना जायज नहीं है। खाना खाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि खाना आप हमेशा बैठकर खाएं, क्योंकि ये भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और आप खाना खाते वक्त खाना इतना ही लेना जितना खा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि आप जब भी खाना खाने बैठे तो पहले आप थोड़ा सा पानी जरूर पी लें, कि बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पिए। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। खाना खाकर आखिर में भूल कर भी पानी ना पिए, तकरीबन 1 घंटे के बाद ही पानी पी लें। जिन लोगों को खाना खाने के बाद पानी पीने की आदत है इनको ऐसा करने में तकलीफ जरूर होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों को इसकी आदत हो जाएगी और फिर इनको ऐसा करने से बहुत सारे फायदे हासिल होंगे। इसके अलावा ये भी याद रखें कि अगर आप किसी और के साथ खाना खा रहे हैं तो आप इसको अकेला छोड़कर कभी ना उठिएगा जब तक आपके साथ वाला खाना ना खा ले। और आप जब भी खाना खाएं तो आप तरीके से खाएं। ऐसा करने से आपका खाना हजम होने में आपको तकलीफ नहीं होगी और आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।